स्टूडेंट सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। स्टूडेंट्स मैं खुशी हनु शर्मा आप सब का स्वागत करती हाँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशी हनु शर्मा ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ PTPLS बोर्ड ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। क्रिया विशेषण दियाँ किस्मां हुंदियां ने 5, 6, 7 या 8। क्रिया विशेषण दियाँ टोटल 8 किस्मां हुंदियां ने। ठीक है जी, ये डायरैक्ट क्वेश्चन पेपर दे विच आ सकदा है, इस करके तुसीं इहनूं याद जरूर रखो। क्रिया विशेषण दियाँ टोटल 8 किस्मां हुंदियां ने। जेकर मैं सिंपल लैंगुएज दे विच दस्सां कि क्रिया विशेषण की हुंदा है, तां कोई भी काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, ठीक है, कुछ भी क्रिया हो रही है, उहदी जो विशेषता है उहनूं क्रिया विशेषण कहा जाएगा। जिमें कोई तुर रहा है, वो तेज तुर रहा है, ठीक है, तुर रहा है क्रिया हो रही है, तेज वो विशेषता हो गई। ठीक है, उन्होंने कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है जी, ये जिमें कि तेज तुरो, छेती लिखो, खूब पढ़ो, ये तेज, छेती ते खूब क्रिया विशेषण हाँ। छेती लिखो, लिखना की हो गया क्रिया, तो वही विशेषता की हो गई छेती, छेती लिखना वो विशेषता हो गई। सुरिंदर तेज दौड़ता है, सुरिंदर अति चंगा दौड़ाक है, सुरिंदर बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, ये पहले वाक में शब्द तेज क्रिया दौड़दा दे भावां नूं विशेषता प्रगट करता है। दूसरे वाक में अति विशेषण चंगा दे भावां नूं विशेषता प्राप्त करता है। ये जेकर आपां गल करिए सुरिंदर तेज दौड़ता है, दौड़ना उसकी क्रिया हो गई, तो तेज की हो गया क्रिया दी विशेषता, क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है जी, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ 8 किस्मां जो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ 8 किस्मां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, 8 किस्मां ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਕਾਲਵਾਚਕ क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ टाइम, स्थानवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्रकारवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ मैनर, मिणतीवाचक एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, संख्यक एडवर्ब ऑफ नंबर्स, निर्णयवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, एडवर्ब ऑफ कॉज। ये जड़े ये 8 प्रकार ने। ठीक है, बाकी ये जो है मैं थोड़ा थोड़ा ही दसिया होया, ज़्यादा डीपली नहीं गई हुई मैं, क्योंकि MCQs से मैं ज़्यादा ध्यान दिता सी। ठीक है, 8 तरह के है क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वांटिटी, नंबर, अफर्मेशन एंड कॉज। सोहना मुंडा विच विशेषण, ये मुंडे की विशेषता की है कि वो सोहना है। ठीक है जी, उसकी विशेषता हो गई। विशेषण जड़े शब्द नाम या पड़नाम नाल आके गुण अवगुण गिणती मिणती दस के उन्होंने आम तो खास बनाउण नूं विशेषण कहा जाता है। जिवें पालतू कुत्ता, मेहनती मुंडा, तेज घोड़ा, यह दवात, 10 सिपाही, 10 किलो दुध। विच पालतू, मेहनती, तेज, यह 10 किलो विशेषण हैं। ठीक है, पालतू कुत्ता, कुत्ते की विशेषता की है कि वह पालतू है। मुंडे की विशेषता कि वह मेहनती है। घोड़े की विशेषता कि वह तेज है। ठीक है, यानी कि नाम या परिणाम दे आके उन्होंने गिणती मिणतियाँ गुणों गुण दस के उन्होंने आम तो खास बनाते आ। ठीक है, जिमें होर एग्जाम्पल दी हुई है, दलेर मुंडा, खट्टी लस्सी, तत्ता दुध, तीजी किताब, ठंडा पानी, सोहना फुल। ये की हो गए सारे विशेषण ने। विशेषण जड़े आ ये भी तुसी याद कर लो। विशेषण टोटल 5 प्रकार के होंदे आ। हजे तक जो आपां पढ़िया नाउन कितनी प्रकार के होंदे आ? 5 तरह के। नाउन जो आपां पढ़े नाउन होंदे आ 5 प्रकार के। ठीक है, प्रनाउन आपां पढ़े प्रनाउन 6 प्रकार के। उस तो बाद आपां क्रिया विशेषण पढ़िया सी, क्रिया विशेषण होंदे आ 8 तरह के। तो हुण आपां गल कर रहे हैं विशेषण या एडजैक्टिव। एडजैक्टिव जिहड़े होंदे आ वो भी 5 तरह के होंदे आ। जिवें नाउन 5 तरह के होंदे आ, उवें ही एडजैक्टिव या विशेषण भी 5 तरह के होंदे आ। ठीक है, पढ़ लेंदे आ 5 तरह के किहड़े-किहड़े ने। गुणवाचक विशेषण क्वालिटी, गिणतीवाचक विशेषण एडजैक्टिव ऑफ न्यूमरल, मिणतीवाचक विशेषण एडजैक्टिव ऑफ क्वांटिटी, निश्चयवाचक एडजैक्टिव ऑफ डेमोनस्ट्रेशन अते परिणामी विशेषण प्रोनोमिनल एडजैक्टिव। ठीक है, एडजैक्टिव किन्ने तरह के आ? 5 तरह के एडजैक्टिव ने। गुणवाचक, गिणतीवाचक, मिणतीवाचक, निश्चयवाचक, परिणामी विशेषण। ओके जी, नैक्सट है पंजाब की दफ्तरी भाषा किहड़ी है? पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी या कन्नड़? तो पंजाबी जो है पंजाब की दफ्तरी भाषा है।
ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ, ਯੋਜਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ। ਨਾਮ ਤੇ ਪੜਨਾਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਯੋਜਕ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਯੋਜਕ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯੋਜਕ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੋਜਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਜਕ ਹੈ। ਯੋਜਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਯੋਜਕ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੋਜਕ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ। ਸਰਬਜੀਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਸਰੰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਸਰੰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਸਰਬਜੀਤ ਬਹਾਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੈ, ਸਸਰੰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਰੰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਰੰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਸਸਰੰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਜਦ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਰੰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਸਰੰਗੀ ਕਿਰਿਆ। ਪੜਨਾਮ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾਮ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਉਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਪੜਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ, ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ, ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਤੇ ਅਨਯ ਪੁਰਖ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹਾਂ। ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ, ਤੇਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਪੁਰਖ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਧਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ, ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ। ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਐਡਜੈਕਟ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਖਿਅਕ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਨਿਊਮਰਲ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਦਰਜਾ ਦੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਅਕ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 1, 2, 10, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਅੱਧਾ, ਪੌਣਾ, ਦੁੱਗਣਾ, 1, 1, 2, 2, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ, ਕੁਝ ਆਦਿ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨਿਊਮਰਲ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, 5। ਮੋਹਨ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ ਹੈ। 5 ਦੇ 5 ਲੜਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਖਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਸੰਖਿਆ। 2 ਮੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 2 ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਲੜਕੇ ਆ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਡੀਨਲ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ 1 2 10 ਆਦਿ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ 5 ਸਧਾਰਨ ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀਆਂ 5 ਨੇ, ਨਾ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਧੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪੂਰੀਆਂ 5 ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? ਸਧਾਰਨ। ਕਰਮਵਾਚੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਦਸਵਾਂ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕਰਮਵਾਚੀ ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਕਰਮਵਾਚੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਸਧਾਰਨ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਰਮਵਾਚੀ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਰਡੀਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚਤਾ ਬੋਧਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਆਦਿ। 5 ਦੇ 5 ਸਮੁੱਚਤਾ ਬੋਧਕ ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਤਾ ਬੋਧਕ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਦੇ 5 ਲੜਕੇ, 5 ਹੀ ਲੜਕੇ ਸੀ, 5 ਦੇ 5 ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਤਾ ਬੋਧਕ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਸਰੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਢਾਈ ਸਵਾ ਦੁੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸਰੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕਸਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਸਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਢਾਈ ਸਵਾ ਦੁੱਗਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਰੀ। ਨਿਖੇੜਵਾਚੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਿਖੋੜ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ 1 1 2 2 10 10 ਹਰ ਇੱਕ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ 2 2 ਨਿਖੇੜਵਾਚੀ ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 1 ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, 2 2 ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, 10 10 ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਨਿਖੇੜਵਾਚੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸੇ, ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹੇ? ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ? 6 ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ। ਕਾਰਡੀਨਲ, ਆਰਡੀਨਲ, ਸਮੁੱਚਤਾ ਬੋਧਕ, ਕਸਰੀ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ, ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ। ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਕਰਮਕ, ਸਕਰਮਕ, ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਆ। ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਰਮਕ ਕ੍ਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਰਮਕ ਕ੍ਰਿਆ ਤੇ ਸਕਰਮਕ ਕ੍ਰਿਆ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਕਰਮਕ ਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਸਦੇ ਕਰਤਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਅਕਰਮਕ ਕ੍ਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੁੜੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਅਕਰਮਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਕਰਮਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਅਕਰਮਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਹਾਂ। ਸਕਰਮਕ ਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਰਮ ਸਹਿਤ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੋਨੋਂ, ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਰਮਕ ਕ੍ਰਿਆ। ਰਾਮ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ, ਕੁੜੀ, ਮੁੰਡਾ, ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਿਤਾਬ, ਗੀਤ ਤੇ ਹਾਕੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੋਨੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕਰਮਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ? ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕਰਮਕ ਕ੍ਰਿਆ। ਅਕਰਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਕਰਮਕ ਕ੍ਰਿਆ। ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਵਾਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ? ਮਿਸ਼ਰਿਤ, ਸੰਯੁਕਤ, ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸਮਿਕ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਵਾਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ, ਕੰਪਾਊਂਡ, ਕੰਪਲੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਾफ़ी ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਿੰਪਲ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵਾਕ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਧੇਯ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਜਿੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਜਿੰਦਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਬ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਰਜਿੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। which have a purpose and a function, there is only one verb in a simple sentence। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਊਨ ਫਰੇਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਬ ਫਰੇਜ਼ ਆਰ ਇਟਸ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਫਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਬ ਫਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਅਦਰ ਫਰੇਜ਼ਸ ਆਰ ਐਡਿਡ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਦ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰ ਉਪਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਤੇ ਪਰ, ਜਾਂ, ਚਾਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ, ਪਰੰਤੂ, ਸਗੋਂ ਆਦਿ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਸੀ, ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ, ਜਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਜੇ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ। A compound sentence is a sentence which has 2 or more independent sub sentences। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ, ਬਟ, ਔਰ, ਵੈਦਰ, ਸਟਿਲ, ਬਟ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਊਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੈਟ ਕੈਨ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 1 ਮੇਨ ਸਬ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਬ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ 1 more ਸਬ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਵਾਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਉਪਵਾਕ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਯੋਜਕਾਂ ਕਈ ਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ, ਜੋ, ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ, ਜਿਉਂ, ਜਿਵੇਂ, ਜਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਅਖਾਣ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਏ, ਕੌਣ ਪਛਾਣੇ, ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ। ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ। ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਮੈਥਸ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਥਸ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਧੰਨਵਾਦ।